اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اور اگر فتح نہ ہم کھول دیں، فتح یفتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا کسی بھی چیز کو، تو فرمایا ولو فتح نہ اور اگر ہم کھول دیں علیہم علی اوپر ہم ان کے بابم کوئی بھی دروازہ من السماء آسمان کا، ولو فتحنا علیہم بابا من السماء اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں، فظلوا فظلوا ظلہ کا مطلب ہوتا ہے دن کے وقت چلنا، دن کے وقت دن کے وقت کام کرنا، فظلوا تو وہ سارا دن رہیں فیہ اس میں، یعرجون عرجا یعرج کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا، فظلوا فیہ تو وہ سارا دن اسی کام میں رہیں، یعرجون اوپر چڑھتے، وہ سارا دن اس میں سے اوپر چڑھتے رہیں، یعنی اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو اور منکروں کو جواب دیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے اور طرح طرح کے ہیلے بہانے بناتے کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں اترے، ہم فرشتوں کو دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ بھی کر دیا جائے کہ آسمان میں کوئی دروازہ بنا دیا جائے اور یہ سارا دن اس میں اوپر چڑھتے رہیں، اللہ کی اتنی وسیع اور اس کائنات کو دیکھتے رہیں، مشاہدات کرتے رہیں، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ سورۃ الحجر آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے آگے فرمایا لقالو تو یہ یقیناً کہیں گے، انما صرف بے شک سکرت سکرا یسکرو اس کا مطلب ہوتا ہے نظر بندی کرنا، نظر بندی کرنا، کسی بندے کو نشہ ہو اسے بھی سکر بولتے ہیں، یعنی انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جائے، نظر بندی ہو جائے، انسان کو کچھ سجائی نہ دیں، حقیقت دکھائی نہ دیں، تو فرمایا تب بھی یہ یقیناً کہیں گے کہ نظر بندی کر دی گئی ہے، ابصارنا ابصارو بصر کی جمع ابصار آنکھیں، ابصارنا ہماری آنکھیں، ہماری آنکھوں کی تو نظر بندی کر دی گئی ہے، باندھ دی گئی ہیں ہیلا و فریب کے ذریعے، بلکہ نحنو ہم ہیں قوم ایسے لوگ مسحورون یہ سحر سے ہے، سحر سے ہے، سحر سے جادو سے، بل نحن قوم مسحورون بلکہ ہم لوگوں پر تو جادو کر دیا گیا ہے، ہم لوگوں پر تو جادو کر دیا گیا ہے، جادو یعنی سحر کی حقیقت یا دھوکہ دینا اور جس چیز کی حقیقت نہ ہو اس کے متعلق خیالات پیدا کرنا یا ہاتھ کی صفائی سے شعبدہ بازی کرنا یا شیطانی جو افعال ہیں، جو شیطان کے کلمات ہیں ان کے ساتھ عجیب و غریب کام کرنا، اسے بھی بولتے ہیں سحر جادو، تو فرمایا تب بھی یہ کہیں گے بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے یہاں حقیقت ہٹ درمی کو ذکر کیا ہے کہ اگر ان پر آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں اور یہ کائنات کی وسعت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جلالت اس کی قدرت کا مشاہدہ کریں، تو پھر بھی یہ کہیں گے ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، یعنی ہم پر کوئی ہیلا فریب کر دیا گیا ہے، کوئی ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، تب بھی یہ اس طرح کے ہیلے بہانے کریں گے۔ سحر کی مختلف شکلیں صورتیں ہوتی ہیں جو ائمہ نے ذکر کی ہیں،
ایک اس کی یہ شکل ہوتی ہے کہ سحر سے جو اشیاء کی حقیقتیں ہیں ان کو بدل دیا جاتا ہے، لوگوں کی صورتیں بدل دی جاتی ہیں، جیسے پتھر کو سونا بنا دیا جاتا ہے، یا اور طرح طرح کے اعمال کیے جاتے ہیں سحر میں، یا بندہ ہوا میں اڑ کر دکھا دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک نظر بندی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جس میں کرتب کی طرح بازیگری، کرتب اور شعبدہ بازی اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جادوگروں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تو قرآن میں اس کا ذکر ہے، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، پس اچانک ان کے جادو سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ ان کی رسیاں اور لاٹیاں دوڑ رہی ہیں۔ یعنی بندہ شعبدہ بازی سے، بازیگری سے ایسا کر دیتا ہے کہ بندے کے اوپر جادوگر کا جو خیال ہے وہ غالب ہو جاتا ہے اور بندہ بے جان چیزوں کو حرکت میں محسوس کرتا ہوا دیکھتا ہے۔ اسی طرح جو سحر کے ساتھ جو کوئی بھی بندہ جادوگر ہے وہ اپنے خیالات، وہ لوگوں کے خیالات پر اثر انداز کر دیتا ہے، اس کے خیالات لوگوں پر غالب ہو جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے اندر وہی خیال پیدا کر دیتا ہے جو جادوگر ساحر کا ہوتا ہے، سحر کرنے والا کا ہوتا ہے۔ جس طرح اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کے ساتھ واقعے میں، سحروا اعین الناس، سورۃ الاعراف آیت نمبر 116، کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو باندھ دیا، یعنی جو انہوں نے جادو کیا اس سے لوگوں کی آنکھوں کو مسخر کر دیا، انہوں نے تسخیر کر دی کہ جیسا وہ سوچتے تھے لوگ بھی ویسا ہی دیکھنے لگے۔ پھر اسی طرح کوئی محیر العقول کام ہو، غیر معمولی کام، تو اس کو کرنے کے لیے یہ ساحر جو ہیں یہ جنات سے بھی مدد لیتے ہیں، کیونکہ یہ الٹی پلٹی حرکتیں کر کے جنات کی طرح جو پاکیزگی کے خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پلیدی کو پسند کرتے ہیں، جو شریر جن ہوتے ہیں وہ پلیدی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا وہ اس طرح کی حرکات کرتے جنات سے بھی مدد لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ستاروں کے حواس اور ان کی جو تاثیرات ہیں اس کا بھی عمل کیا جاتا ہے۔ پھر کچھ کفریہ کلمات پڑھ کر بھی جادو کا سحر کا عمل ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جلا کر جو راکھ ہوتی ہے اس پر بھی سحر کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں، مختلف اقسام ہوتی ہیں سحر کی جو ائمہ نے ذکر کی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان منکروں کا بھی یہی حال ہوگا، یہ حقیقت پر پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اگر آسمان کے دروازے بھی ان پر کھول دیے جائیں اور انہیں حقیقت دکھا دی جائے تب بھی یہ نہیں مانیں گے اور کہیں گے ہم پر تو جادو ہو گیا ہے۔ جس طرح معاذ اللہ قرآن کو کہتے تھے کہ یہ جادو کی کتاب ہے، یہ کھلا جادو ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر معاذ اللہ کہتے تھے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 16، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ، اور بے شک جعلنا، ہم نے بنائے، فی السماء، آسمان میں، اور بے شک ہم نے آسمان میں بنائے، بروجن، کلے۔ بروج یہ برج کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بلند عمارت، محل کی طرح، تو حضور شاہ علیہ السلام نے اس کا ترجمہ کیا کلے، اور ہم نے آسمان میں کلے بنائے۔ آگے اس کی وضاحت آتی ہے کہ کیا مراد ہے۔ وَزَيَّنَّاهَا، اور زَيَّنَّاهَا، زَيَّنَّا، ہم نے آراستہ کر دیا، مزین کر دیا، سجا دیا ان کو، یعنی ان کلوں کو، بروج کو، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے۔ وَزَيَّنَّاهَا
लिन्नाज़िरीन, या आसमानी कायनात की तरफ इशारा है या बुरूज की तरफ इशारा है। और हमने इस खलाई कायनात को देखने वालों के लिए आरास्ता कर दिया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बुरूज बोलते हैं, बुर्ज की जमा है जिसका मतलब है बुलंद इमारत और महल। गुंबद नुमा इमारत उसे भी बुर्ज कहते हैं। तो ये दरअसल जो उलमाए हेअत हैं, हेअत यानी सितारों के जो इल्म है या जो हिंदसा का इल्म है हिसाब किताब का, उसके उलमा कहते हैं, माहिरीन कहते हैं कि आसमानों की तादाद 9 है। 7 आसमानों में से हर आसमान में एक सियारा है। 7 सियारे हैं, कमर, जोहल, अतारद, शम्स, मुश्तरी, मरीह और जोहरा। और 8वें आसमान में सितारों के मिलने से मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं, मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं। और 9वें आसमान में नजर आती हैं। उसको फल के अतलस कहते हैं, 9वें आसमान को, जिसमें वो शक्लें नजर आती हैं। कभी शेर की शक्ल नजर आती है, कभी बिच्छू की शक्ल नजर आती है, कभी तराजू की शक्ल नजर आती है। तो इस लिहाज से वो उलमाए हिंदसा, उलमाए हेअत, वो कहते हैं 12 बुर्ज है। 12 हमल, बुर्ज हमल, सौर, जोरा, जोजा, सरतान, असद, सुम्बुला, मीज़ान, अकरब, कौस, जदी, दल्व और हूत। तो ये 12 बुर्ज कहते हैं। फिर इनके असरात होते हैं जो आजकल जी जदीद साइंस कहती है। साइंस ने जो मजीद तरक्की की है, कॉस्मोलॉजी ने, फल्कियात ने, वो कहते हैं ये कहकशाओं की सूरत में जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बना दिया है, जिसमें सियारे भी जमा हैं, जिसमें सितारे भी हैं। तो ये कहकशाओं की शक्ल में खलाई कायनात में एक पूरी कायनात में बिखरा हुआ निज़ाम है। अब तक करोड़ों अरबों कहकशाएं दरियाफ्त हो चुकी हैं। तो जदीद साइंस कॉस्मोलॉजी वो कहती है कि इससे मुराद कहकशाएं हैं जो सितारे सियारों की हिफाजत कर रही हैं। इस पूरे निज़ाम को जकड़े हुए अल्लाह ताला ने उनको पाबंद किया हुआ है और पूरे निज़ाम की वो हिफाजत करने में मगन है। तो ये मुराद लेती हैं इससे। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वज़य्यन्नाहु लिन्नाज़िरीन, और हमने इस हलाई कायनात को देखने वालों के लिए रास्ता कर दिया कि हमें आसमान पर सितारे नजर आते हैं, चमकदार सितारे। कभी दिन के वक्त सूरज नजर आता है, कभी शाम के वक्त चांद नजर आता है। हर एक की अपनी रोशनी है, अपनी चमक दमक है और अपना एक निज़ाम है। तो ये फरमाया कि देखने वालों के लिए रास्ता कर दिया। आगे सूरतुल हिजर आयत नंबर 17, उसमें फरमाया वहफिज़नाहा, वहफिज़ना, और हमने महफूज कर दिया इसे, यानी ये जो कायनाती निज़ाम है, आसमानी कायनाती निज़ाम, हमने इसको महफूज कर दिया। मिन से कुल्ली, हर शैतानिन, शैतान से, रजीम मरदूद, मिन कुल्ली शैतानिन रजीम, हर मरदूद शैतान से। वहफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिन रजीम, और हमने इस आसमानी कायनात के निज़ाम को हर मरदूद शैतान से महफूज कर दिया। आगे आयत नंबर 18 का मजमून इसके साथ मिलता है, वो भी हम पढ़ लेती हैं। इल्ला, मगर, मन इस तारा का, मन जो इस तारा का चोरी करे, चोरी छुपे, चोरी छुपे आग से, समा, सुनने के लिए। इल्ला मन इस तरह का समा, मगर जो चोरी छुपे सुनने के लिए आग से। फ़अतबअहू, फ़अतबअ, तो उसके पीछे हो जाता है, हु उसके, फ़अतबअहू, तो उसके पीछे हो जाता है, उसका पीछा करता है।
शिहाबुन चमकता, शोला, शिहाब बोलते हैं शोले को, मुबीन चमकता, शिहाब मुबीन एक जलता शोला जो है चमकदार, वो फिर उसका पीछा करता है। यानी जो भी आसमानी खबरों को सुनने के लिए कोई आग घुसता है तो एक चमकदार शोला उसका पीछा करता है, उसे जलाने के लिए, उसे पकड़ने के लिए। अब इन दोनों आयतों में अल्लाह ताला ने दो मुख्तलिफ मज़मून जिक्र किए हैं। एक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आयत नंबर 17 में कि हमने इस आसमानी कायनात के निज़ाम को हर मरदूद शैतान से महफूज कर दिया। यानी ये जो अल्लाह ताला ने आसमानी निज़ाम बनाया, कहकशाओं का निज़ाम, सितारों का निज़ाम, सैयारों का निज़ाम, फिर हलाई निज़ाम, ये जितना भी निज़ाम चल रहा है, इसमें कोई भी मनफी कुव्वत शर अंगेजी नहीं कर सकती, इस निज़ाम में खलल नहीं डाल सकती। सूरज का निज़ाम है, चांद का निज़ाम है, सैयारों का निज़ाम है, इस निज़ाम में खलल नहीं डाल सकती। जैसे ये पाबंदी से अपने अपने मदार के गिर्द हरकत कर रहे हैं, इसी तरह इनकी हरकत अल्लाह के इज़्न से जारी रहेगी। और कोई भी मनफी कुव्वत, चाहे वो शैतानी हो या चाहे वो कोई और कुव्वत हो, इंसान इस अमल में कोई दर अंदाजी की कोशिश करे या कोई और कोशिश करे, तो कोई भी मनफी या सरकश कुव्वत है वो इसको खराब नहीं कर सकती, इसमें रहना नहीं डाल सकती। अल्लाह ताला ने इसको हर तरह से महफूज कर दिया है। फिर आगे आयत नंबर 18 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अगर कोई चोरी छुपे आ भी घुसे सुनने के लिए, यहाँ मुराद है कि अल्लाह ताला की तरफ से आसमान जो फरिश्ते मुकर्रर है उनकी तरफ से ड्यूटियां लगाई जाती हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से हुसूसन हदीस में मिलता है, पहले भी इस तरह के मामले होते रहे हैं, हजूर की बेइज्जत से पहले भी, लेकिन वो ज़रा कम मामला था। मगर हजूर की बेइज्जत के बाद इसमें मजीद शिद्दत आ गई है, सख्ती आ गई है। पर मैं जब कोई चोरी छुपे बातें सुनने की कोशिश करता है तो उसके पीछे चमकदार सितारा उसके पीछे आता है। शिहाब बोलते हैं जलता हुआ, आग से जलने वाला शोला, तो वो उसका पीछा करता है। जिस तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला आसमान पर किसी अमर का फैसला फरमाता है तो फरिश्ते आजिजी से अपने पर मारने लगते हैं। फरिश्ते आजिजी का इजहार करते हैं, अपने पर मारते हैं, जैसे जमीन को साफ पत्थर पर मारा जाए। फिर अल्लाह ताला इस हुक्म को नाफिज फरमा देता है। जब फरिश्तों के दिलों से खौफ दूर होता है तो वो एक दूसरे से पूछते हैं, तुम्हारे रब ने क्या फरमाया था? वो कहते हैं, उसने जो फरमाया हक है और वही सबसे बुलंद है और सबसे बड़ा है। फिर फरिश्तों की गुफ्तगू को चुराने के लिए चुराने वाले शैतान उन बातों को चोरी से सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शैतान वो आसमानों में भी दौड़ते हैं, उड़ते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी ताकत दी हुई है जिन्नात की शक्ल में, शैतानों की शक्ल में, तो वो उड़ते उड़ते वहाँ वो खबर चोरी करने की कोशिश करते हैं। हजरत सुफियान सोरी थे, उन्होंने अपने दाएं हाथ की उंगलियों को कुशादा करके एक दूसरे के ऊपर रख दिया, यानी ऐसे वो जुड़कर शैतान एक दूसरे को ऊपर तले होते हैं और ये फरिश्तों की गुफ्तगू चोरी से सुनने वाले हैं। बाज़ औक़ात इस चोरी से सुनने वाले को आग का एक शोला आकर लगता है, इससे पहले कि वो अपने साथी को ये बताए कि उसने क्या सुना था, वो शोला उस सुनने वाले को जला देता है, यानी वो शिहाब साकिब जिसका कुरान में जिक्र है। और बाज़ औक़ात वो शोला उसको नहीं लगता, हत्ता कि सुनने वाला अपने करीब वाले को बता देता है, जो उसके साथ साथी होता है उसको बताता है, वो निचले वाले को बता देता है। तो ये सारी जंजीर जो है ज़मीन तक वो पहुंचा देते हैं उस बात को। फिर वो ये बातें जादूगर के मुंह में डाल देते हैं, जो साहिर होता है जादूगर, वो इन बातों के साथ 100 झूठ और मिला लेता है। फिर उसकी तस्दीक की जाती है और लोग कहते हैं कि क्या
उस जादूगर ने हमको फला दिन ऐसी ऐसी खबर नहीं दी थी। यानी लोग फिर उसे सच्चा समझने लगते हैं, हालांकि वो चोरी शुदा बातें बताता है। फिर फरमाया और हमने, वो आगे कहते हैं, और हमने इसकी खबर को सच्चा पाया था, और ये इस वजह से होता है कि उसने आसमान की खबर सुन ली थी। ये सहीह बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 4701, और सुनन नबी दाऊद में भी है, हदीस नंबर 4723। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी का जिक्र किया है कि जब कोई चोरी छुपे ऐसे करता है तो उसका पीछा फिर शिहाब साकिब करता है। तो ये आसमानी कायनात की भी हिफाजत की जाती है, और जो रूहानी मामलात हैं, फरिश्तों के सुपुर्द मामलात हैं, उनको भी हिफाजत की जाती है। अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो शैतानी अमाल हैं, हरकत हैं, और जो कुफरी अमाल और अकायदा, रब ताला हमारी इससे हिफाजत फरमाए, हमें कामिल ईमान नसीब फरमाए, कुरान मजीद का कामिल फहम नसीब फरमाए, और हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।